नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 9 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, बजेट रे बड़ निष्पत्ति नेबे सरकार। 3 लाख कोटी टका बजेट। चलित राज्य बजेट पर प्रस्तुति जारी रही बेले पूर्व बजेट में मिलुवा टंका को किसी विभाग एजाएं खर्च कर खर्च बढ़ावा को मुख्य शासन सचिव तागिद कर अन्यपटे पंचायत निर्वाचन को आखि रखी ग्रामांचल बजेट रे किसी विशेष घोषणा कर आसंता 20 तारिख में तृतीय थर पर विधानसभा बजेट उपस्थापन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथिरे क्यों विभाग को केते गुरुत्व मिलिबो, क्यों नुआ योजना आसीबो, जाको ने युद्धकालीन भितर चली प्रस्तुति और अर्थ विभाग पक्षर चली माराथन प्रस्तुति। किछि दिन पूर्व पूर्वतन अर्थमंत्री, पूर्वतन अर्थ सचिव, विशेषज्ञ व्यवसायी को डाकी मतामत लड़िथिले। हेले सबुठु बड़ कथा हेउछि मुंड उपरे पंचायत निर्वाचन। तेणु गाँ भोट जितवा पई मोहन सरकार किछि मास्टर स्ट्रोक मारि पारंती। परवर्ती खबर, मृतकों परिवार को 4 लाख टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। गंजाम जिला गलंतरा थाना चिकिटी ब्लॉक अंतर्गत सोनपुर 2 मृतकों परिवार को 4 लाख लेखाएं अनुकंपा राशि घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह दुखद दुर्घटना रे प्राणहानि नहीं गभीर दुख प्रकाश कर मुख्यमंत्री। परिवार निकटतम आत्मीय मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिर सहायता पाई निर्देश देते मुख्यमंत्री। गंजाम जिला गलंतरा थाना चिकिटी ब्लॉक अंतर्गत सोनपुर गाँव जड़े रोगी को चिकित्सा निमंते विशाखापाटना नेउथवा समय रविवार सड़क दुर्घटना 2 जनकर मृत्यु घटी बेले 5 जन गुरुतर होती। भोर समय आंध्र प्रदेश नंदीगाम जातीय राजपथ में दुर्घटना घटी। सोनपुर ग्रामर 7 जन व्यक्ति एक कार श्रीकाकुलम एक स्वास्थ्य केन्द्र को जाउथे बेले रास्ता अटकी एक भ्यान में कारटी धक्का होता। फल घटनास्थल में 2 जनकर मृत्यु घटी। मृतक माने हेले देलिया और मोहिन। अन्य 5 जन गुरुतर होता बेले से टेकिली डाक्तरखाना भर्ती कर घटनास्थल में पुलिस पहुंचे तदंत जारी रखिछंती। परवर्ती खबर, गुजरात पाई नकरी ओडिशा पाई विजन रिलीज करछंती प्रधानमंत्री। नीति आयोग सीईओ भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप पाई अर्थनैतिक कॉरिडोर शुभारंभ। ओडिशा विजन 2047 रो मुख्य ग्रोथ इंजिन हेबो बीसीसीपीआर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन रे बीसीसीपीआर अधीन अनेक गुड़िए प्रस्तावित प्रकल्प गुड़िकर शुभारंभ करिसेंती। एही अर्थनैतिक योजना को नीति आयोग पक्षर प्रस्तुत करा जायछि। एही कार्यक्रम रे नीति आयोगर सदस्य राजीव गौबा एवं सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम मध्य जोग दैछंती। एही अवसर रे नीति आयोग सीईओ कहिसेंती जे प्रधानमंत्री को पई ओडिशार स्थान स्वतंत्र 15 ରୁ 17ଟି राज्य विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होइछि, किंतु प्रधानमंत्री केवल ओडिशार विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करछंती। 2024 मसीह जेतेबेले ग्लोबल समिट चलीथिला सेतेबेले प्रधानमंत्री गांधीनगर थिले निज राज्य गुजरात पई विजन रिलीज करबे पई मु तांको कहिथिले। हेले से जेतेबेले कहिथिले जे विजन डॉक्यूमेंट को अर्थमंत्री रिलीज करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजन हेउछि विकसित भारत 2047, जेउठी जीडीपी हेबो $30 ट्रिलियन। भारत 2047 सुधा विकसित देश भाव परिगणित हेबो। परवर्ती खबर, सरकार को बदनाम करने को फेक चाषी चेष्टा करुछंती। समवाय मंत्री राज्य में धान किणा को नहीं तेजुछि असंतोष। अनेक मंडी में चाषी धान बिक्री करने को हंतसंत होती। मिलर को मनमानी जो मंडी में अमल धान वर्षा काकर खाऊछि। केउठी कटनी छटनी भी चाषी दुख को 2 गुणा करुछि। याको नै विरोधी बीजेडी आंदोलन को ओलाइथिया बेले तांको चेक देछंती शासक दलीय। समवाय मंत्री प्रदीप बड़सामंत कहते राज्य में धान किणा प्रक्रिया सठिक भाव चली। केवल बड़ चाषी विरोध करछंती। गत वर्ष से 500 क्विंटाल धान बिकिथिले। एथर क्याप 150 क्विंटाल होइथिबारु सेमाने टिके असुविधा भोगुछंती। आसंता वर्ष सेथिप्रति दृष्टि दियाजिबो। मिलर को पाखे जागा नथिबारु किछि स्थान रे धान किणा प्रक्रिया टिके धीरे होउछि। परवर्ती समय से धान को उठा जाउछि। जो मानकर टोकन लाप्स होउछि जिलापाल को निर्देश दिया 15 दिन टोकन अवधि वृद्धि करा जाउछि। चलित वर्ष अधिक चाष होइछि। अनाबादी गचर भली अनेक स्थान रे चाष होइछि। से नोटिस होइछि। एथर न दिले तांकर ऊपर कार्यानुष्ठान हेबो। सरकार को बदनाम करने को फेक चाषी चेष्टा करछंती। सेतिरे सेमाने सफल हेबेनी। समस्त चाषी धान उठिबो। परवर्ती खबर, केंद्र बजेट विकसित भारत गठन एक बलिष्ठ आधार। धर्मेंद्र सांबादिक सम्मेलन में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जगदे केंद्रीय बजेट 2026-27 को विकसित भारत गठन एक बलिष्ठ आधार बोली कहिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबका साथ सबका विकास मंत्र रे अनुप्राणित एही बजेट समाजर सब वर्गर आकांक्षा पूरण करने
ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିକାଶର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ସେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଜେଟ୍ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 6.8%ରୁ 7.2%କୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିଜିତଙ୍କର ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ମନଗଢ଼ା। ଅଭିଜିତଙ୍କର ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନାହିଁ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରଞ୍ଜିତା ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସୋଡିୟମ ଓ ପଟାସିୟମ ମେଡିସିନ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବାରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ କାଳ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଆସନ୍ତା 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା, 19ରୁ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମାନେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 କଳାରେ 2,54,707 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟରେ 24,221 ଜଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ 1,14,363 ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 5,932 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଭଳି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ରାଜ୍ୟର 5,61,979 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5,46,775 ଜଣ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବୈଠକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପେନସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇବା ପରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପେନସନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହିମାଦ୍ରି ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପେନସନ ନ ଦେବା ପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପେନସନ ଓ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ 1986 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ସରକାରୀ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 1995ରେ ସେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 2023ରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ପାରଦ ତଳମୁହାଁ। ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ପଡୁଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ କମିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ 5.6 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ, କିରାଇରେ 9.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17.7 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 16.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇପାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରେଲୱେ ଏବେ କେବଳ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ରେଲୱେରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଲୱେରେ ଅପରେଟିଂ ଅନୁପାତ 98.22% ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଏବେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ରେଲୱେର ମୋଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରାଜସ୍ୱ
2,65,000 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 2,660 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର 41ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ 41 ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଏହାର ମରାମତି କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜଧାନୀର ଥାନାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅତି କମ୍ରେ 41ଟି ପୋଲିସ ଜିଆର୍ପି ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଡିଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା OCSCର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାହିଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ। କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି, ସୁଭାଷ ସିଂ ଦେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କଟକ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ମେୟର ତଥା ବିଜେଡି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ କଟକକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ କଟକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଡେଡଲାଇନ୍, ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ହେବ ସଫା। ମାଓବାଦୀ ଶେଷ କରିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ମାଓବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ 3 ଦିନିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗତକାଲି ରାୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରାଥନ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ସିଆରପିଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଟିବିପିର ମୁଖ୍ୟ, ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି YB ଖୁରାନିଆ। ବାସ୍ତର, ସୁକୁମା ଓ ବିଜାପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ କିପରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାକୁ ଜାଳେଣୀ ଅଭାବ। ବାହାରୁ କିଣିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା। ଝାଉଁ କାଠ ଅଭାବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଝାଉଁ କାଠ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେତିକି କାଠ ଆସୁଛି ତାହା କେବଳ 30ରୁ 40 ଭାଗ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଛି। ବାହାରୁ କାଠ କିଣା ହୋଇ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ରୋଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ନିୟମିତ ଝାଉଁ କାଠ ନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବହୁ ସମୟରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଚାହିଁ ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଶେଷ ନ ହେବା ଯାଏଁ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ନିୟମିତ ହେବନି। ହାଇକୋର୍ଟ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଶେଷ ନ ହେବା ଯାଏଁ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ନିୟମିତ ହେବନି। କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥାଏ, ତେବେ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିକୁ ନିୟମିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀପଦ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିଟ୍ ଅପିଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ। 2011 ଜୁଲାଇ 1ରୁ 2012 ଜୁନ୍ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିୟମାନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କେବଳ ସବସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ମୁକାଳିବା ପରେ ସେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ସେବାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଷେକ ଅସୁସ୍ଥ, ଫେରୁଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଟି20 ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ ପଦାର୍ପଣ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଷେକ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସେ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳକୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁମରା ଗୁରୁତର ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳ ସହ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳା ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ। ଚଳିତ ମାସ ବାରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ମଚାରୀ ଫେଡେରେସନ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସିପିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ କମିଟି, ଏଆଇଟିୟୁସି ଓ ବିକେଏମ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରାଯାଇଛି। ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ୱାର୍କର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 26,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବତୀ ଭବନରୁ ବାହାରିଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜମହଲ ଛକ ଓ ଅଶୋକନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକାଶରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ଗୁପ୍ତଚରୀ ପାଇଁ କକ୍ଷପଥରେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ନୟନ। ଭାରତ ଘରୋଇ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ଆଦିସ୍ତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉପଗ୍ରହରୁ କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତର ମହାକାଶ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସଚେତନତା ବା କକ୍ଷପଥ ଗୁପ୍ତଚରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ AFR ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିଷ୍ଟା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସତର୍କତାର ସହିତ 2ଟି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର ସଫଳତାର ସହିତ କଏଦ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଭାରତର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ। ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ। ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ମାଲେସିଆ 2 ଦିନିଆ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୋଦି ଓ ଇବ୍ରାହିମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରି ନିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସହଯୋଗ, ରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱାର ଇବ୍ରାହିମ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, 1 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ସକାଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି 2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ପାରଦ। ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗର ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିରେ ପାରଦ ଖସୁଛି। ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନରେ ବଢ଼ୁଛି ପାରଦ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାଲୁଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଟପିଥିଲା 3 ଡିଗ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 33.7 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 33.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 32.3 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ତାପମାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି MKCG ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଅଯଥାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଫସାଯାଇଛି। ମୋତେ ଓ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ମୋତେ 4 ମାସ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ଅସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ପ୍ରକାଶ ସାକ୍ଷୀ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ MKCG ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଜେଲ୍ରୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ତଡ଼ିବେ ଡାକ୍ତର। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର।
ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଯେପରି ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ତଥା ତଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରବେଶକୁ ରଖିବା ଅବା ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନଗର ନିଗମ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଧପୁରର ପ୍ରତାପନଗର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମାଣ୍ଡୋର ସାଟେଲାଇଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜୈସଲମେରର ଜବାହର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜେଲେନସ୍କି। ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ ମାସର ନୂତନ ସମୟସୀମା ଦେଇଛି। ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ଜେଲେନସ୍କି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବେ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଉ। ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ନ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଆମେରିକା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଆହୁରି ଚାପ ପକାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନରେ ଭାରତର ସଫଳତା। 2 ନାନୋମିଟର ଚିପ୍ ଆଣିଲା କ୍ୱାଲକମ୍। କ୍ୱାଲକମ୍ ସଫଳତାର ସହ 2 ନାନୋମିଟର ବର୍ଗରେ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ କରିଛି। ଏହା ଦେଶର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଡିଜାଇନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲକମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ଦେଶ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଜାଇନ କରୁଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡିଜାଇନ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ ଜରିଆରେ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ପାଲଟିଛି। 2nm ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ହେବ ଶସ୍ତା। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟାପାର ସମନ୍ୱିତ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଉପରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଟାରିଫ କମାଇବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବ। ଏହାର ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆସିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ। ଏବେ ଏଆଇ କରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା। ଏଆଇ ଏବେ କରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନୂଆ ଯୁଗ। ଭାରତ ଲଞ୍ଚ କଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ପରିଚାଳିତ ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆଇ ଲାଇଫ୍ କନେକ୍ଟ। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ଓ ଏଆଇର ମିଶ୍ରଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆସିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ପରିଚାଳିତ ଏଆଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆଇ ଲାଇଫ୍ କନେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆଇ ଲାଇଫ୍ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସିଇଓ। ଅଗ୍ରଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟର ସିଇଓ ତଥା ପ୍ରକାଶକ ୱିଲ୍ ଲୁଇସ୍ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ଏହାର 1/3 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ଘୋଷଣା କରିବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଛଟେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲୁଇସ୍ ଶନିବାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇମେଲରେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମୟୋଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇମେଲରେ ଲୁଇସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦି ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ 2 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ମୁଁ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଇସ୍ ସଂଗଠନର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦି ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଉଚ୍ଚମାନର ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଗଣ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେବ ଶସ୍ତା। 10 ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା କମାଇଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଦାବିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ଭଡ଼ା କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
यार सीधासलख लाभ ହେଉଛି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଦେଶର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସରଚାର୍ଜ କାହିଁକି ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେନେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷିଆରେ 4 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରୁଷିଆରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ବସି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରୁଷ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରୁଷିଆର ଉଫାସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିକାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ 15 ବର୍ଷର କିଶୋର ହାତରେ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମସ୍କୋରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା, ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲା ଇରାନ। ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଆରଘଚି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏହାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଜାଜିର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆରଘଚି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ତେହେରାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ। ଆବାସ ଆରଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଓମାନର ମସ୍କଟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇରାନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଆଲୋଚନାରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଭବଙ୍କ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦଳ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ରହିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଫାଇନାଲରେ ମାତ୍ର 80 ବଲ୍ରୁ 175 ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି। ବିହାର ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ନିଜର ଏକ ଫଟୋକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ ରଖିପାରିଥିବାରୁ ଏହା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରି ରହିବ। ବୈଭବଙ୍କୁ 2008 ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଦଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସି ଉପନୀତ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବୈଭବଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଦଳରେ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସିର 2020ରେ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 114 ରାଫେଲ କିଣିବ ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ ଡିଏସି। ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ 114 ରାଫେଲ କିଣିବ ଭାରତ। ଚଳିତ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ବା ଡିଏସି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡିଏସି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ରାଫେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ରାଫେଲ ଆଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିସାରିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବା ଡିପିବି। ଗତ ମାସରେ ବସିଥିବା ଡିପିବି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ରାଫେଲ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳେ ତେବେ ପ୍ରାୟ 3,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଫେଲ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଲାଗି 42ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ରହିଛି 29ଟି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ 114ଟି ରାଫେଲ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇସାରିଥିବା 18ଟି ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ଜରିଆରେ ଅଣାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଖିଲେଶ।
एसआर को नहीं सारा देश में जारी रही हंगामा। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी एवं समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव एसआर प्रसंग में बसुंट से निर्वाचन कमिशन को टार्गेट करछंती कि समाजवादी पार्टी जो जीति सेठारे टार्गेट कर बूथ रे अधिक भोट थिला सेठारे टार्गेट कर से अभियोग करछंती कि उपनिर्वाचन समय घटिथिबा कार्यकलाप निर्वाचन कमिशन रो निरपेक्षता उपरे गंभीर प्रश्न उठाउछि। एपरिक से व्यंग्यात्मक भाव में कहते जे निर्वाचन कमिशन को बीजेपी पताका सहित चिन्हट करा उचित। अखिलेश निजर प्रतिक्रिया कहते कि उत्तर प्रदेश में भोटर तालिका जांच नारे अनियमितता करा जाउछि। परवर्ती खबर 75 वर्ष इस्तीफा अवसर नहीं मोहन भागवत को बड़ मंतव्य। आरएसएस मुख्य मोहन भागवत पुणी थे 75 वर्ष बयस अवसर संपर्क में एक बड़ मंतव्य देइछंती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर 100 पालन पर आयोजित एक कार्यक्रम से कहते यदि आरएसएस तांको पद छाड़ाक कहे तेबे से इस्तीफा देवे। संगठन निजे बयस सत्वे काम जारी रखा कही। अवसर से आउ एक मंतव्य देते जहां एक सरल वार्ता अपेक्षा एक बड़ वार्ता भाव में देखा जाउछि। 75 वर्ष बयस विषय उल्लेख कले मोहन भागवत कहते आरएसएस मुख्य पद पर कौन निर्वाचन हुए नहीं, तांको आंचलिक और विभागीय मुख्यों द्वारा नियुक्त कराए। तथापि साधारणतः संघरे यह विश्वास कराए 75 वर्ष बयस पर कौन पदवी न रही काम करने उचित। आरएसएस मुख्यों वक्तव्य आउ एक वितर्क सृष्टि कर संभावना रही। परवर्ती खबर एप्रिल प्रथम सप्ताह कैपिटल रिजन रिंग रोड काम खोर्धा रामेश्वर बिलीपड़ा पर्यंत प्रस्तुत होइछि प्रकल्प। कैपिटल रिजन रिंग रोड रे खूब शीघ्र आरंभ हेबो काम। खोर्धा रामेश्वर बाहरी बिलीपड़ा पर्यंत जीव एही मेगा प्रकल्प। ट्विन सिटीर ट्राफिक चाप कमिबा सह यातायात व्यवस्था को सहज करिबो प्रकल्प। एणिकी भुवनेश्वर रास्तार हेबो नाही गहली समस्या दूर करिबो कैपिटल रिजन रिंग रोड। एने मंजूरी मिल सारथे बेले एप्रिल प्रथम सप्ताह काम आरंभ करने एनएचएआई प्रस्तुत। 111 किलोमीटर दीर्घ ए रिंग रोड को 3टी पर्याय निर्माण करा जिवो। मोट खर्च हेबो प्राय 8300 कोटी टंका। 2.5 वर्ष मध्य प्रकल्प संपूर्ण करने लक्ष्य रही कहते एनएचएआई कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त अल्पके पड़ते पायलट 2 आहत। कर्णाटक रे एक प्राइवेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होइछि। ए दुर्घटना रे 2 जन आहत होइछन्ति। आहत मानक कैप्टेन एवं ट्रेनिंग पायलट भाव में चिन्हट कर पुलिस कही इंजिन फेल जो ए दुर्घटना घटिथिबा संदेह कर घटनार तदंत कर वर्तमान आहत मानक हॉस्पिटल भर्ती कर रिपोर्ट अनुसार विजयपुर जिलार बालेश्वर तालुकार एक रेड बार्ड प्राइवेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होइछि। प्रारंभिक सूचना अनुसार विमान में 2 जन थिले जो माने घटना आहत होइतिले। आहत मानक तुरंत 108 आम्बुलांस द्वारा डाक्तरखाना निया जायतिला जोंठरे सेमानक चिकित्सा करा जाउछि। घटना विषय सूचना पाइबा पर बालेश्वर पुलिस एक टीम घटनास्थल में पहुंचीला। घटनाटी बालेश्वर पुलिस स्टेशन रो क्षतिधिकार मध्य घटिछि।